यज्ञ कार्य को संपादन आम कहीं कर जो कार्य मास मास धरी हवा कथा 5 दिन बुझीपार हाथ में 10 लाख टंका मात्र कलेक्शन किंतु टेंट वाला कहला एत शीघ्र करी माने 13 लाख ने टेंट वाला केवल नेला 13 लाख ता बाद आहुरी अन्य खर्च अच्छी तेणु यज्ञ घर 3 दिन भितर आज देवगढ़ बड़म भाई माने ठीक आछन बड़म भाई माने जतरे पहुंची गले भाई माने जतरे पहुंची गले यज्ञ घर को ये मधु भाई तांको पुओ यज्ञ घर तैयारी करिया पे आछन जे मधु भाई कहला मो द्वारा हबो कि नाही जदि ठाकुरे करिवे ए यज्ञ घर एते शीघ्र किए करिवो इरे बापा जणे गुरु भाई 300 बाउंस 100टा शाल बल्ला गछ 7000 नोडा 7000 इटा 16 ट्रिप काठ गोटे गुरु भाई माँ चिन्ह नंडा को नंडा भाई जे गाड़ी ड्राइविंग कर एकुटिया सी सब देदे यज्ञ कार्य 16टा गात 16 मिनिट रे खोली देले बड़म भाई माने आसी 16टा गात खोली देले संगे संगे यज्ञ घर छिड़ा ही पड़ला मु बड़म भाई मान को पचारली कि ओ एते जल्दी आमे यज्ञ करि पारिबा कहले के सुजोग मिली जे ठाकुरे परीक्षा करजंती जे तांको परीक्षा रे आमे पास करबा ना फेल होबा बोला पास करबा ना डेई तो हिंदी गीत गाइला मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम चटी मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम तेन भाई भणी माने से उच्छ्वास नहीं से उत्साह उद्दीपना नहीं वर्ष को वर्ष आपणकर ये वन महोत्सव पालित हो आउ ठाकुरंकर आज्ञा थिले जदि आमको किछि सुजोग केते बेले मिले आम द्वारा गुंडुची मुसा भली जहा किछि कार्य हबो आपणक भितरे उत्साह दबा पई ठाकुरे मो तुंडरे जो भाषा देइचंती मो निश्चित रूप रे आपणकर जदि आह्वान रहे मो निश्चित आसीबी ते भाई भणी माने खाली शेषरे ए जो गुरु गोविंद क्षेत्र एठी प्रतिष्ठा होती गोटे नूतन परंपरा ये तैयारी होती जे गुरु आ गोविंद गोटे रत्न बेदी पूजा पाँच ये हूँ अनन्य क्षेत्र तेणु ए क्षेत्र को आसिक मो जीवन धन्य होती जे काच को कांचन रे परिणत कला वाला जी गोबर को गंगा कर बुहाइला वाला जी उईलगा काठ को भी चंदन रे स्पर्श रे परिणत कला वाला से गुरुपाद विजयानंद गोस्वामी एबे भी मन पड़े तांकर धवल स्मश्रुयुक्त से सुप्रसन्न मुखमंडल जो मुखमंडल जो वीणाजीणा कंठ स्वर रे आत्मीयता भरा कथा तांको पाटिरु जो कथा बाहर प्रति मुहूर्त रे लेखि रखिला भली कथा मु भावे सारे एते कथा कहिले जे हेले रेकॉर्डिंग कर दै थानते हेले लेखिकी रखि थानते मूल्यवान कथा गुडा को ए वायुमंडल को चली गला आमे सब जाक मन रखि परिबा कि नहीं प्रति मुहूर्त रे से जो कथाटा कहंती तेनो भाई भणी माने आ सारंकर जो आशा और विश्वास थिला मो ऊपर मु निश्चित रूप रे आज सिना दादा कहिले जे सार कहिले विपिन ऊपर भरोसा नहीं से चारियाडे बुलाबुली करूची लेखियो कि नहीं प्रतिदिन आम अजी भाई राजू भाई इत्यादि को पचारू जेते बेले सुजोग मिले गुरुंकर से जो अमृत बड़ा कथा मो कान रे अनुरणित हुए प्रति मुहूर्त गुंजरित हुए सार कहउचंती लेख लेखा तते अमर करी रखिबो एमिति सब बेले से कहंती तेणु तांकरी आज्ञा आदेश को एबे भी मो हृदय देश में साहित्यिकी निवृत्त कोठरी भितर मुझे गंठी धन कर रखी आपण मैंने मत भावेनि जे मु सार कथा भूली जाइए बोली माँ को तो कहती माँ केतबेले बसिक जीवन जाकर दुख कहानी मत कह सी तो गुरुतीर्थ लिखिं मुझे तो मातृतीर्थ गोटे लिखिदेवी मत माँ को पचार केते थर कही माँ जो सिटी ट्रेनिंग करवा से जो गांधी को पछे पछे कस्तूरबा जो सहयोगी मनोवृत्ति नहीं माने माँ जो प्रकार साहाय्य सहयोग कर सब शुणी जे केते लोक को धरिकी पड़े आसवे सार कहे चाह बना चाह पत्ती नथिबो चीनी नथिबो एई भली अवस्था रे
माँ निरलस भाव निरवच्छिन्न भाव पतिव्रता धर्म को पालन करी जगतर कल्याण पाई बहुत लोक कहीं आम घर को आसुचंती जो भविष्यतर परिकल्पना निहाती ईश्वर कौन गोटे इच्छा अच्छी जो इच्छा को साकार करने आज आम घर को एत लोक आसुचंती जदि लोक नेगेटिव एत लोक को मु कहीं चाह करदेवी कि किंतु भविष्यतर परिकल्पना ईश्वर कौन इच्छा आम द्वारा हवाक जाऊँ ये जो भावधारा ये जो विचार बोध एटा सब नारी भितर आसब ना तेणु माँ भितर से जो भाव से जो चिंता से विश्वास ताकू भी लेखि रखिला भाया कथा कारण ये देह अच्छी किसी दिन पर देह हुए तो चली जाई पारे किंतु जस देही हेकरी रखिबा पई आम मान को ऊपर गोटे दायित्व पड़ी आहुरी भी गुड़ाए कथा मत भी अच्छी निर्देश ठाकुर को एठी थाई प्रार्थना करुछि मोर द्वारा से कर्म करई नबा सी मते तांको तरफ योग्य विवेचित करांतु आमे केबे योग्य होई परिबानी आम निजर बल कल द्वारा केबे भी होई परिबानी रंजागोल यज्ञ आमे बल खटई करि पारिलु नाही सी जेते बेले तांको शक्ति प्रयोग कले तेबे जाई रंजागोल यज्ञ हैला तेणु आम द्वारा भी जो कर्म हम सी आम द्वारा करई नेले जाई सेटा हेई पारिबो आमे निजको केबे सामर्थ्यवान भाविदबा एटा मस्त बड़ भूल होई जिवो तेणु से गुरुपाद विजयानंद गोस्वामी को एठी थाई कहूची सार हे गुरुपाद जन्म जन्मांतर बादरे जेबे भी मोर तो मुक्ति मुख्य निर्वाण ठाकुर पाद तले केबे कामना करी नहीं मत मुक्ति मुख्य निर्वाण दियो बोली मोटा चाहिए नहीं जुगे जुगे सृष्टिर कल्याण पाई जदि तुम काम मत लगे इच्छा करे सेमिति मनुष्य जन्म देकर मो चिंता चेतना को तुम आड़ को आकर्षित करी मो भीतर भावधारा प्रयोग कर तुम कर्म करने जमी मन में उत्साह उद्दीपना ठाकुर को प्रार्थना करी जन्म जन्मांतर बाद प्रेरणा से गुरुपाद विजयानंद को भली मनुष्य सानिध्य लाभ करने सबु जन्म से जमी आमको सुजोग प्रदान करे सार को पाद तले बसवा जमी आमको सुजोग प्रदान करे सब कहूँ गुरुपाद विजयानंद गोस्वामी को भली व्यक्ति आपणार जीवन में आत्मीय स्वजन बंधु वर्ग जी जेते लोक संस्पर्श आमे माने आसी भली निजर लोक के सार को फेराराइज जाइकरी अच्छंती आमको दृष्टि देइथिबे जोठी तो चिट्ठी जाई परिबनी कि संदेश भी जाई परिबो नाही से भली जगह अच्छंती किंतु सियाम को तांकर अमृत दृष्टि रे चाहिकरी कल्याण करूथांतु एतिकी तांको पाद तले मोर निवेदन तबे सेही हिंदी गीतटा मन पड़े जदि पदटे गाई परिबे चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए जहाँ तुम चले तबे आज कथा वस्तु को ये विश्राम दूची खाली आपण मानक एतिकी कहबी जे ठाकुर चरमनाथ गुरुस्वामी सृष्टिर स्रष्टा पुरुष आम द्वारा ज्योति सनातन धर्म प्रतिष्ठा पाई से आशा पोषण करिसंती आमे तार योग्यतम आमे तांकर योग्यतम संतान हिसाब रे तांकर कर्मयोग अभ्यास करी तांकर साधन सूत्र को धरी आसंता संहार लीला हबाकू जेतले जाउची आमे निज शरीर मन को सुरक्षित रखिबा आ सनातन धर्म युद्ध पाई निज को प्रस्तुत करी रखिबा ठाकुर कहले तोते ही लोड़ीबे तोते ही खोजिबे तू मौडमणि हबु तोते छाड़ी कोन कीर्तन हुए रे ए निखिल विश्व दिने जानिबो निया कोंटी रे पुरै लुचई हुए कि रे तबे ठाकुरंकर ई अमर बाणी को माने
ଆଗକୁ କେମିତି ସାକାର ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମୃତିରେ ସଚେତନ କରି ରଖିଥିବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସନାତନ ସାରଥୀ ହରି ହରି ବୋଲ ସରିଲା ପରେ ଭାବିବେନି ଦୁଇଟା ପରିପ୍ରଶ୍ନ କହିବି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଯଦି ଜାଣିଥିବ କହିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାମ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବ ନା କେଉଁଠି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ ହବ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ହବ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି ମତେ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରବଚନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବି କୁହାଗଲାଣି ଇଂଲିଶ ବି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଶିଖ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଥିରେ କେବେ ହେବ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କେବେ ହବ ସେମିତି କହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେଣି ବିହାରୀ ମାନେ ସେ ଯୋଉ କଣ ସେ ଅନିଲ ଚାୱଲା ତ ଆମର ସେ ତ ଯେତେ ନାଇଁ ମ ଆମର ଟାଟା ଫାଟା ଆଡେ ସବୁଆଡେ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଖରସୁଆଁ ସଡେଇ କଳା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ସବୁ ଯୋଉ ବୋର୍ଡର ଫୋଡରରେ ସେ ସବୁଆଡେ ହେଲାଣି ଏକ ନମ୍ବର ଗଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏଇଟା ଭାବିବନି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ବୋଲି ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଛୁ ଯେ ମାଇକର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ଖୋଜିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ନାଇଁ ଯେ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ ଅଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କହିଦେଲେ ଭଲ ହେଲା କାରଣ ମୁଁ ବି ଖୋଜିକିରି ପାଇ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡାକ ଆସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହି ଗୁଡାକ ଆଡେଇ ପକାଉ ଆମ ପାଖରେ ତ ଗଦା ଗଦା ମାଳିକା ସବୁ ଅଛି ଆଡେଇ ପକାଉ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରର କଥାଟା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିନି କୋଉଠାରେ 13 ଜନ୍ମ ଶରଣରେ କଣ ଅଛି ଯଦି ଘୋଷିଛ ଧାଡି କହିଦବ ନା ଟିକେ ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚୟ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟ ହଉ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଦେଖିବା କଥାଟା କାହିଁକି କହୁଛି ଏତେ ସବୁ ଆମର ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରଟା ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାଖାରେ ନାହୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ରର ଆମେ କୌଣସି ଶାଖା ନାହୁଁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ର ତାର ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳିତ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେଠି ସଭାପତି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ନ ଆସିକି ମୋତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠିକାର ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କଥା କହୁନି କି ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କଥା କହୁନି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ସାମିଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଲଦି ଦଉନି କି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତକୁ ବି ଲଦିବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ବାରିପଦା ଶାଖା ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ଗୁରୁମଣ୍ଡଳ ବୋଲି ସେଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇ ରହୁ ୟାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ମୋର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ମୂଳ ସ୍ଥଳ ସେଠୁ ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇ ରହିବାନି ଆମର ଉଭୟଙ୍କର କେମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିବା ଯଦି ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ସରଳୀକୃତ
ମାର୍ଗ ବାହାରି ପାରିବ ସେଇଟା ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହବ ଭଲ ହବ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ କାରଣକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୂଳ କାରଣ କୋଉଠି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା ପାଚେରୀ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହବ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟତା ଖୋଜନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ସଂଘ ପରିଷଦ ବି ସିଏ କହିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଘ ପରିଷଦ ହେଇଛୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ନ ଲୋଡ଼ିବେ ଆମକୁ କାହିଁକି ସେ ନ ଖୋଜିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ଠାକୁରଙ୍କର ଚରମରେ କହିଲେ ତ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦାସତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ ଗୁରୁଗିରି କରିବୁ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଖରେ ଯୋଉ କଳା କୌଶଳ ଅଛି ସିଏ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୁରୁ ତୀର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱଟା ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ମୁରଲୀଧର ବେହେରାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନା ସିଏ ସେଟା ପାରିବେ କାହା ଭିତରେ କୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁ କାହା ପାଖରେ କୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଆମକୁ ମାନନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଦବୀର ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉମାନେ ପଦବୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିନ୍ତୁ ପାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପଦବୀଟା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ପଦବୀଟା ଶାସିତ ହବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ପଦବୀରେ ଥିବା ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଶାସିତ ହବ ତା ଭାବଧାରାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଆମେ ତୋପକମାଣ ବନ୍ଧୁକର ଧମକ ଦେଖେଇ କାହାକୁ ନିଜର କରିପାରିବାନି ସ୍ନେହ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଳରେ ଆମ ସାଧନା ବଳରେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜର କରିପାରିବା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବଟା ଦାସତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସେଇଟା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବି ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏତେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରି କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦେଇପାରିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି ସେଟା କ'ଣ କି କେବଳ ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବ ଜ୍ଞାନୀ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନୀ ବସି ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକା ମାନେ ଏକାଠି କେମିତି ଗୁଡ଼ି ପଥର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି କଲେଜରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳବଦ୍ଧ ସଂଗଠନ ଏଠି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ନାହିଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବା ଲୋକ ଏକାଠି ଟାଣି ପାରୁନି ସିଏ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜୁଛି ମଦୁଆ ବାଲା ମଦୁଆକୁ ଖୋଜୁଛି ଏକାଠି ମଦ ପିଇବେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ଭକ୍ତ ମାନେ ସେମାନେ ସଂଗଠନ ନାହିଁ ଏକାଠି ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଗୋଟାକ ପଛକୁ ଗୋଟେ ଲାଗିକିରି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟାକ୍ଷମା କେତେ ସାଧନା ନେଲେ ଯାଇ ଆମେ ତାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କ୍ରିୟାଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ହଉଛି କଳିର ବି ରାଜୁତି ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଠାକୁର କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କିପରି ସକଳ ବାଧା ବନ୍ଧ ଅତିକ୍ରମ କରି ସାଗର ସତ୍ତାରେ ଲୀନ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିଲୁ ରେ ଚରମ ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେବା ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସଂଘୀୟ ବିଚାରଧାରାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ଆମେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଖାଲି କରୁଛେ ଗୁରୁଙ୍କର ବିଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ କାହିଁ ରହିବ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯିବା ନା ଗୁରୁଙ୍କ ବିଚାରଟା କ'ଣ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବେ ଧର୍ମ ଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରଚାର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି ବିଚାର ଅଭିମୁଖୀ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବରେ ବିଚାରଟା ରହିଲେ ହବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ହେତିକି ଶକ୍ତି ମାଗିବା ଇତିନି ଶକ୍ତି ହମେ ଦେନା ଦାତା मन का विश्वास कमजोर हो राजा इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो हम चलने के रास्ते पे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर हो आमे से ठाकुर को समस्या समाधान रो देई दबा दायित्व अर्पण करिबा आ आमे निजे समस्ते तरल सरल हेई आमे समस्या समाधान पई प्रचेष्टा करिबा भावधारा को निज भितरे स्थापना करी रखिबा कौन सी प्रकार माने प्रतिबंधक सृष्टि न हो बाक वितरिंदा न हो
এই ଭାବଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ସଫଳୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଥା ମୋ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ମୋର ମତ ଆଉ ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଭଲ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମିଶିଯିବି ସମୁଦ୍ରରେ, କଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ମାନ୍ୟତା କମିଯିବ କି? ଗଙ୍ଗା ସବୁଦିନେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ସବୁଦିନେ ଯମୁନା, ହଁ କି ନା? ହଁ, ତେବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଶୁଭ କାମନା କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଯିବା। ଏକ ଅଭିନ୍ନ ହେଇଲେ ଆମେ ଯାଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସହାୟକ ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବା। ନଡ଼ିଆ ଖଡ଼ିକା ଖଣ୍ଡେ ଯେଡ଼େ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ବି ସେ ଝାଡୁର ପରିଚୟ ବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମେଞ୍ଚାଏ ନଡ଼ିଆ ଖଡ଼ିକା ଗୋଟେ ରସିରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଯାଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରି ପାରିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯିବା ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଅଧର୍ମ, ଅସତ୍ୟ ୟାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ହେଇପାରିବ। ସହଯୋଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବାଟା ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଠାକୁର କହିଲେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀୟ, ଘରର ପୁଅ ତୁ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ତେବେ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ସତ୍ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଅମର ହେଇଯିବୁ ରେ ଧନ, ଠାକୁର କହିଲେ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏଇ ଆଶା ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ମୋ ହାତ ଲେଖା କାବ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର କାଳିଆ ଗୀତା ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଏ ପାଇନଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଧରିକରି ଆସିଛି, ଯଦି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନେବେ। ଆଉ କନ୍ଧରା ଯଜ୍ଞର କିଛି ଲିଫଲେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରୁ 14 ତାରିଖ କନ୍ଧରାରେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଅଲେଖ ଧର୍ମ ତ ନିରାକାରବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସବୁ ଅଲେଖ ଧର୍ମୀ ବଡ ବଡ ବାବାଜୀ ମାନେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ସାକାର ହଉ ବୋଲି ଧ୍ୱନି ଦଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜୋରନ୍ଦା ଗାଦିର ବି। ତେଣୁ ସେଠି ନିରାକାର ଆଉ ସାକାର ଧର୍ମର ମିଳନ ହବ। ଭୀମ ଭୋଇକି କୂଅରେ ଖସିଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ପରମ ପିତା କେଶବ ଯେ ଟାଣିକିରି ଆଣିଥିଲେ ସେଟା ସେଠି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ। ହରି ବୋଲ। କୂଅରୁ ଗାଈ ଚରେଇଲା ବେଳେ କୂଅରେ ଖସି ପଡି ନଥିଲେ କି ଭୀମ ଭୋଇ? ଗାଁ ଯାକ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ରସି ପକେଇ ଦଉଛୁ, ଗାଣ୍ଡୁଆ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ଉଠି ଆସ ଭୀମ ଭୋଇ। କହିଲେ ନା ନା, ଯିଏ ମତେ କୂଅରେ ପକେଇଛି ସିଏ ଉଠେଇବ। ତେଣୁ ପରମ ପିତା ଭଗବାନ ସେଦିନ ସାକାର ରୂପରେ ହାତ ବଢେଇ ରାତି ଅଧରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣକ କିଏ? ଭଗବାନ ଜଣେ ନା 15 ଜଣ? ତେବେ ସେଇ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ପିତା ଶ୍ରୀ 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 ଚରମନାଥଙ୍କର ସେଠି ନିରାକାର ଆଉ ସାକାରର ସମନ୍ୱୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ଯଜ୍ଞରେ। ଆପଣମାନେ ତନୁ ମନ ଧନ ଦେଇ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସାକାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସେ କମିଟି ତରଫରୁ ନିବେଦନ ଆଉ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯିବେ। ଆଉ କାଳିଆ ଗୀତା ଯଦି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନେବେ। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜାଡ଼ି ହେଇଥାଉ। ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏ ବନ୍ଧୁର ପଥରେ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବି ମୁରଲୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଭକାମନା ଆଶା କରିବି। ଗୁରୁପାଦ ବିଜୟାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଆଶା କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କର କୃପା କରୁଣା ଢାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ହେଲେ ବି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। এই আশা পোষণ করে সমস্তଙ୍କର স্নেহ শ্রদ্ধা আশীর্বাদ ভিক্ষা করি আজির কথাবস্তুକୁ এইটি বিশ্রাম দেଉଛି। ମୋ କଥା କହିବାର ଯଦି ଶବ୍ଦଗତ ଭାବଗତ ଭାଷାଗତ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ହେଇଥାଏ ମୋତେ ଆପଣର ସାନ ଭାଇଟିଏ ଭାବି କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବତା ହୃଦୟର ନାଥ ପ୍ରାଣ ଠାକୁର ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଘଟ ଘଟ ନିବାସୀ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣ ଚରମନାଥଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ଯୁଗଳେ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନ ଗୌରବକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କଲି। ମୋତେ ମିଳିଥିବା ଏ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଓ ଜୀବନକୁ ତାଙ୍କ ପରମ ପାବନ ଛନ୍ଦା ଚରଣ ତଳେ ସର୍ବତ୍ୱ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଜିର ବାଣୀ ସେବାରେ ବିରତି ଦେଲି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु, श्री केशवार्पणमस्तु। श्री केशव शरणम, श्री गुरुस्वामी शरणम, श्री चरमनाथ शरणम। समस्त को समय विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी।